बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरंगे वा शुरू दी वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहस अवल व माना लुग़वी व माना इस्तिलाही दी वही दा वही पुलुगत के अल-इअलाम फी खिफ़ाइन, कोई अवल पटा, कोई अवल पटा। वही तो वही ज़कयाई से जिब्रील अलैहिस्सलाम बरालो वही भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसरा खो पटा भी कोई को कना बलचा तब पता नवा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही उता याद आऊं आरस बेबी सहाबा उता बयाना वाला लुग़वी माना दी वही अल-इअलाम फी खिफ़ाइन पटा कोई अवल वयादस इज अल-इशारतु सरीआ वही इशारा सरीआ दा कना जलते सरा इशारा यकीनी खबर है दस वही बुसराला वो यो आन के वो जुकुम दे जिब्रील अमीन चाहता तिलावत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस आयश वही लुग़वी दे निस्बत गैर ज़विल अरवाह दान की देश वही लुग़वी इस्तिलाही ना गैर ज़िल अरवाह होता सगा ज़िल अरवाह नदी लका सूरत ज़िलज़ाल की दी बेअन्ना रब्बका औ हालहा अल्लाह ताला ज़मकी ता वही करी दा दकुमा वही दा वही लुग़वी दा ज़मका पुकड़ी दा यौमा इज़िन तो हद्दिसो अखबारहा ज़मका बो खबरू नवीर कई समा बने दा गुनाह करी या दा गुनाह करी या दा निकी करी दा विले बेअन्ना रब्बका औ हालहा ज़मकी ता अल्लाह वही करी इन्हें ज़मका पोया करी दा वही लुग़वी दा और ज़मकी ता निस्बत शुदी वही और ज़मका गैर ज़विल अरवाह ठीक शो बेदा वही लुग़वी ज़विल अरवाह के ज़विल उकुलता निस्बत कीजिए वो गैर ज़विल उकुलता गैर ज़विल उकुलता कीजिए लकवाओ रब्बुका इला नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून। अल्लाह ताला वही करी द मचकई का आदि गबीन वाला मचकई चली सतगुरुन की कुरुन जोड़ावा ओ वनो न सुकुमदा आगा रस चुस्कावा नुकुमा वही द लुग़वी व रब्बुका इला नहली नहल यही दी शहद दी गबीन मचकई का वो आगा चदा मचकई दा गैर ज़विल उकुल न दा चाना दा वही लुग़वी ज़विल उकुल के अगर चता निस्बत की जीसा अंबिया नदी अंबिया वावहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई कुरान की रिसी दी मूसा अलैहि सलाम मोरतम वही वका अन अर्दिई है सो शुदेवर का बचीता दी मूसा अलैहि सलाम मोर पैगंबर हो ना वका ना कवा नवा पैगंबर अल्लाह ताला इसे मुझे तो वही वका कुमा वाहिदा लुग़वी दा यानी पोई मौका तो रहे मौका पोई मौका ख्याल के मुरा लगे ना हाँ अच्छा नो दा वही लुग़वी दा तो शायद वही लुग़वी हाँ वही इस्तिलाही व कलामुल्लाहि अल-मुनज़्ज़ल अला नबी मिन अंबियाइही दा वही इस्तिलाही दा दी अल्लाह ताला कलाम दा सनज़िल वले शी कोई नबी बनी दी अंबियाओ दे अल्लाह ताला ना कोई शिकना नुदा वही इस्तिलाही चाहता कीजिए अंबियाओ तक कीजिए चाहता कीजिए शजो के पैगंबर न दा तेरा वेली
ځکه چې ښځه د نبوت کار نشي کوی. نبی کاردار چې آب و میدان ته رسي دعوت به ورکوي خلکو ته. او ښځو دپاره خلوت ته جلوت نه ده. ښځو دپاره هغه د خلوت ته تنهایي پټه جلوت نه ده چې خلکو منځ ته راوځي. اوس خو راوځي که نه. ښځه وزیر اعظمه جوړېدلی نشي شرعا. شریعت دا اجازت نه ورکوي. پوهېږې؟ اچھا دا بحث اول شو په معنا لغوي، معنا اصطلاحي دی وحي کې. ښه بحث ثاني په اقسامو دی وحي کې. چا کې؟ اقسامو دی وحي کې. دا وحي اصطلاحي ده. وحي دی اقسام بینو و قسمه تقریبا دی. سو ویجو ته ونیسي. یو وحي منامي ده، د انبیاء خوب هم وحي ده کنه. یا بني انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم علیہ السلام خوب لیدلی و. اسماعیل علیہ السلام ته چې زه خوب ګوره انی اذبحک زه تا ذبح کوم. خوب باندې عمل وکړو که نه یې وکړو؟ نو انبیاء خوب څه شی ده؟ وحي ده. هغو زړه بیدار وي، سترګې پټې وي. پوهېږئ؟ نو یو قسم وحي منامي ده. منامي چاته؟ خوب. دویم قسم وحي القا فی القلب ده. لکه یو روایت کې رسي چې جبریل امین القا وکړی ما په زړه کې چې هیڅ نفس ونمري حتی تستکمل رزقها. ما زړه کې څه شی وکړه؟ القا وکړه. څه شی وکړه؟ نو دویم قسم وحي هغه القا فی القلب ده. څه شی ده؟ ګورئ دا القا فی القلب دا اولیاء وطان کیږي. دیتا الهام یہی سی الهام زمانا القاء الخیر فی القلب، خیر اچول پزړه کې. خو د انبیاء الهام سی وی هغه یقیني وي، حق وي، هغه کې د خطا احتمال نشته. او د امت بزرگانو تک الهام کیږي هغه کې د خطا احتمال شته. دا فرق الهام بزرگانو تان کیږي الله تعالی یو خیر خبره پزړه کې چي ہوتا، خو هغه یقیني نه وي، هغه کې خطای احتمال وي. او انبیاء ولسی او وحی هغه کې خطای احتمال نشته. دا فرق ده. دا وحی سیم قسم شه. دویم قسم. دریم قسم وحی تاسو ته ورستو راشي بخاری کې دی ګونګرو आवाज په شان ته وي. ورستو راشي دی چا ګونګرو आवाज په شان ته سلسله الجرس دیتے ہیں. نو سیم قسم شه. دریم قسم. سلورم قسم وحی الله تعالی براہ راست کلام وکي پیغمبر سره. لکه معراج کې کړه او چا سره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. معراج کې براہ راست کړه. خام دا سیم شو. څلورم قسم. پنځم قسم وحی دا ده فرشتہ دی و انسان په شکل کې راشي. لکه جبریل امین و اکثر د دحیه قلبی رضنو په صورت کې راتلو. وجدار چې ملائکو ته خیستا صورت پسند ده او د دحیه قلبی رضنو ډېر خیستا و. دا سیم قسم شو. پنځم. شپږم قسم دا ده چې ملائکه خپل اصلي صورت کې راشي. لکه جبریل امین ابو خپل اصلی صورت کې راغلی او له 600 جناح شپږ سوه وزري وو. پوهېږئ؟ دا شپږم قسم وحی شه. څویم؟ پنځم.
وم قسم وحی اسرافیل علیہ السلام دا وحی اسرافیل علیہ السلام دا کلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی دا اول آیتون نازل شو غار حرا کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا پینزا آیتون نازل شو بیا دری کالا وحی بند و دی پسی سو کالا وحی بند و بیا دی زمانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر منسوک مل گرے ہوئی اسرافیل علیہ السلام کلا کلا بیوانی ما خبر ہوتا وشیلا پویزی نو دی تسی وحی اسرافیل علیہ السلام پویزی نو دا وحی سو کس مشا وکس مشا وحی اصطلاحی خواہ دا بحثی ثانی شو خواہ اچھا وحی کی مدعا بحثوں کو سرنگی وا ابتداء وحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرنگی ابتداء وحی وا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا یو رسول دا یو نبی دا عام طور سردا مشہور دی سے نبی عام دا کنو ایک کتاب شریعت ویو کا و انسان بعثہ اللہ تعالی الى الخلق لتبلیغ احکام الشریعتی داغا انسان دا سا اللہ تعالی مخلوق تاستو لگی دی تبلیغ دی پرا معاہو کتاب متجدد اولا نوے کتابیو کا نبی اعمی مطلق دا نبی اعمی مطلق دا و رسول اغدا سا غسر نوے کتاب یا نوے شریعت وی عام طور سر دا مشہور دا کتابونو کے بتا سوئے لئی خودی بنی اعتراض رسی اعتراض دا رسی چتے سے رسول اغدا سا غسر نوے کتاب یا نوے شریعت وی نو قرآن کے اللہ فرمائی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اسماعیل علیہ السلام تا اللہ رسول یلی دی و سرا دی دینے سے اسماعیل علیہ السلام سر نوائی کتاب نوائی شریعت نو خود ابراہیم علیہ السلام شریعت بنے عمل کولو ویزی دی تعریف بنے دا اعتراض کیجی دی اعتراض دی وجہ نزن و علماء و بیدس یلی دی سے رسول تعریف دسی ہو گئی صدا دی اصلاح دی خلق دی پر اللہ استولے گی خو درنگی دتا دی مقابلی حکم شوئی بھی سشای مقابلی حکم شوئی بھی دی کفار و سرا نو دا تعریف سو کہ اپلا نوائی کتاب ویو کا نوی اسماعیل علیہ السلام پاک داخل شو دکا سو دی مقابلہ کا جرہم قبیلی سروا کا نوا یا واہ کتاب دا ضروری نہیں ہے رسول سره دی نوائی کتاب وی خدا ضروری ہے ساگا تا دی حکم دی چاوی مقابلی وی وہی نہیں نو دا تک ایسا والا گئے اس بے اسماعیل علیہ السلام درانگی نور انبیاء غوتا اللہ رسول علیہ ابو پکی سے رہی داخل گوشی ویشی زنو علماء دسی علی دی ہاں اچھا نو رسول نبی کی فرق شتا دو قرآن نہ معلومی جو وما ارسلنا من قبل کا من رسول ولا نبی عطف دا کو رسول بنے اتاسو علماء عطف کی معطوف علیہ کی مغیرت نو معلومہ شخص رسول بیل دا و نبی بیل کوئی شک خبریں دا دریم بحث شو پچا کی رسول کی چاکی ہاں وقول اللہ عز وجل دا کا قول اللہ شی مرفون دا بعدف شی بابن بنے کیا بنے ابو تنوین سروے وقول اللہ عز وجل بمبتدا شی انا اوحینا خبر دا انا اوحینا خبر دا پو ترکیب کی وہ یادہ سی ترکیب وکا صدا فائل دی فیر مخصوف دی پرا
ويدل عليه قول الله عز وجل څنګه ويدل عليه په دې وحی دی له دلالت کوي څوک قول دی الله تعالی وایي او کو قول لله و مجروری کی بیا بودا تفشی کیف بنی بیا بو باب ته تنوین نه ور کوي باب کیف کانا مضاف مضاف الیه وګنه باب کیف کانا باب قول الله کیف بنی بو تفشی نو باب بنی تنوین مار کا بو مضاف قول الله بو څه شي مجرور شي مضاف الیه بشي سو احتمال شو دوا احتمال سو رفع او څه شي جر رفع جر امام بخاری رحمت الله علیه لکه څنګه ترجمه الباب احادیث سره ثابتېږي درنګ آیتونه هم ثابتېږي لکه څنګه دا د احادیث د تیاد دي چې قران کریم د څه شی وو یادو مضبوط حافظ خان ګورا ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده موږ وحی کړی تا ته لکه څنګه مو وحی کړی چاته نوح علیہ السلام ته او نبیانو ته من بعد ورستو دی نوح علیہ السلام نه تاسو ګورئ دا دلیل د په دې ترجمه الباب باندې موږ ته وحی کړی الیک تا ته نو څو سره ته وحی وکا خو وحی الی رسول الله ثابت شه کنه ثابت شه څه ها اچھا او درنګي دي کې امام بخاری عظمت الوحی ثابتې ویلې زکات الله تعالی چې موږ وحی کړی دا نو وحی دی انسان طرف نه نه دا بلکې الله طرف نه دا نو څو وحی الله کې خو وحی عظمت ثابت شو کنه شو ثابت شو موږ وحی کړی دا ویلې کنه نو دعوی ثابت کا ځکه د یلی وکنه چې حضور صلی الله علیه وسلم دی الله رسول له وحی او تشوی دا دلیل کې ان وحینا الیک پیش کو کنه زموږ وحی کړي الیک تا تا چاته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت شو کنه ثابت رسول الله کنه د رسول لکه ان وحینا الیک موږ تا ته وحی کړي دا پوه شئ په خبره کنه ها اچھا ها دا دې سره طریقې سره ثابت شه ودرنګ بدء الوحی کا بیان ہے کنه کې دا کما وحینا الی نوح دې کې بدء الوحی دا څه دا چې دا وحی ابتدا دي چانه شوی دا نوح علی السلام نه چانا هغه ته اشاره کیږي لکه څنګه موږ وحی کړي چاته نوح ته او نبیین او نبیانو ته من بعده ورستو دي چانا نوح علی السلام چانا ها ما تا ګورئ دې آیت دا پنځم بحث ده دې آیت تشریح څه ده دوی وتوی يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة دا ټول مراد ده اهل کتاب وتوی چې موږ به تعالی منوس کتاب ټول یو ځل سره څه شي نازل کی ویږي الله تعالی یې چې دا اصل لګیا دي موسی علیہ السلام باندې خو تورات یو ځل سره نازلو بیان دوی وته چې موږ ته الله تعالی وشه چې وایي ګورو الیاذ بالله ویږي نو دا اصل دوی شرارت کوي بغاوت کوي کو قرآن یو ځل سره نازل شي بیا هم دوی به بل خبره کوي مانی نه مانی الله جواب وکړو څه شی وکړو جواب وکړو ویږي او درنګي دي کې دا جواب وکړو چې دې کې تقریبا 11 پر انبیا د ذکر دي نو دا اهل کتاب يهودي مني حالانکه هغه باندې کتاب یو ځل سره نازل نه ده ورسته چې واتینا داوود زبور داوود ته زبور ور کړو نو زبور یو ځل سره نه نازل لګ الله نازل کړو او تاسو داوود علی السلام باندې هغه باندې خو کتاب یو ځل سره نو نازل به محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته څنګه یای سو قرآن یو ځل سره پیش کا ټول په یو ځای نازل شي جواب وشو کنه وشو دا دې څه ده تشریح ده
مقصد دا چې دوی ایمان نه لري، دا اسی دوی شرارت بغاوت کوي، کله یوه خبره او کله بله خبره. پوهېږئ په خبرې؟ اچھا دا څویم بحث شو، پنځم. شپږم بحث دا ده چې امام بخاری رحمت الله علیه وحی کې دا آیت کریمه پیش کو نو کمال یې وکړو. ویلې ځکه لکه دې آیت کې څرنګه دی وحی تفصیلی بیان ده، داسې پورا قرآن کې بل دومره تفصیلی آیت دی وحی متعلق نشته ده. دې کې وحی ډېره تفصیلا ده، لکه دې کې تقریبا 11 پورې انبیا څه شی دي ذکر دي. مصالح دا ټول رکوع مراد ده کنه، مخکې ورسته ټول مراد دي. واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داود زبورا. اولی اثار نه روانه سا. امام بخاری کمال کړی په انتخاب دی آیت کې. چا کې څرنګه پورا قرآن ہوتا یاد ده، دا آیت نقل کو. ویلې ځکه چې دې کې وحی تفصیلا ذکر ده او دومره تفصیلا بل آیت کې نشته ده. ویلې دا شپږم بحث شو. څوک شپږم؟ ها اچھا وم بحث ادا ده چې د نوح علیہ السلام تخصیصی ویلو کو کما اوحینا الی نوح. ځکه چې اول پیغمبر خو څوک ده؟ آدم علیہ السلام. څوک ده؟ آدم علیہ السلام. هغې وجه دا ده چې اول د احکامو د شرایعو وحی شروع شوي دا چا نه شروع شوي؟ نوح علیہ السلام. وجه دا ده چې آدم علیہ السلام د نورو انبیا چې کوم دی نوح علیہ السلام نه مخکې تېري دي، دوی ته د نورو امورو وحی ډېره شوي ده، د معاش امور. چا؟ لکه آدم علیہ السلام ته د ځمکې ابدونې طریقه، پوهېږئ؟ زمینداري دا شوونه خیال کې مې راغله که نه؟ د معاش امور. ادریس علیہ السلام ته ګنډل داسې چې ډېر احکام وحی څه ډېره شوي ده. چا نه شروع شوي ده؟ نوح علیہ السلام. او بل دې ته اشاره ده چې لکه څرنګه نوح علیہ السلام سره قوم مقابله کوله، اخر قوم بیا څه شی شو؟ شکست وخوړو. نو تا سره مونږ قوم څه شی کوي؟ مقابله کوي. پوهېږئ؟ ها نو اول د شریعت وحی که نه کثیر ډېرې طریقې سره دا د چا نه شروع شوي ده؟ کثرت سره د نوح علیہ السلام نه شروع دي. نو ځکه یې چا ذکر وشو؟ یا نوح علیہ السلام. پوهېږئ؟ باقي نوح علیہ السلام ته اول رسول یلی شوي، هغه په دې اعتبار سره چې طوفان دی بعد اول پیغمبر به څوک ده؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام ته آدم ثانی یایي. څه یایي ورته؟ ځکه لکه څرنګې آدم علیہ السلام اول ده، نو طوفان سره راغلو، ټوله دنیا باندې طوفان و که نه؟ نو خلک ټول څه شی شو؟ غرق شو. نو دې نه بعد خو بیا د خلک څه پیدا شوي، دنیا چا سره آباده شه؟ نوح علیہ السلام سره. ځکه دته آدم ثانی یایي. څه یایي ورته؟ آدم ثانی ورته یایي. ها اچھا نو دا دې طریقې سره پکې بیان کوي. نو دې باندې پوه شئ که نه؟ دا دلیل شو په اثبات رسالت باندې او دارنګې په عظمت الوحی باندې. موږ وحی کړي تا ته. چا ته؟ تا ته مو وحی کړي ده. نو موحی وحی کوونکی څوک ده؟ الله. او موحى الیه څوک ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. پوهېږئ؟ رسالت ثابت شو و عظمت الوحی ثابت شو. دا ټکي یاد لرئ. نو تقریبا نن تاسو ته غټ غټ ابحاث و ابحاث وشو. خلاصه د سبق څو بحث دي؟ و بحث دي که نه؟ بحث اول په معنا لغوي اصطلاحي دی وحی کی.
वही په لغت کې الاعلام فی خفاء پټه پویول نو جبرئیل وحی سره خو پیغمبر